शेषकाय प्रसृतान शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योगुरुवैद्याय नमोऽस्तु तस्मै ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान्मुनि तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे अद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्धर्तं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे। Sarta Parikshan we have finished with. Today we will see संवहनन परीक्षा. संवहननतः च परीक्षेत. संवहननतश्च इति संवहननं संहतिः संयोजनम् इति एको अर्थः. So, संवहनन, संहति, संयोजन, all are synonyms of each other. By any of this word, the same can be told. Samhatihi, sanyojanam also are the synonyms. One of the synonyms used for kaya is also samvanana. The meaning samvanti, samvanyate va. So basically the word talks about constitution of the body. There may be many anga pratyangas present, but they have to be present in an organized manner. The constitution has to be proper. Then only the body can be called as samvata sharir. संहतिः इति निबिड संधानता इत्यर्थः असं टीकाकार म्हणतात. निबिड संधानता. So the constitution has to be stout and sturdy. It cannot be shithila. That cannot be called as samvanana. So fixed tanodar lambanam, which is Medo Vruddhi Lakshanas, cannot be called as Samvata Dhatu. Samvata Dhatu is one which is well constituted, well organized, and then only it can perform the desired functions. Otherwise it will not. This घट्ट बांधीव शरीर ज्याला आपण म्हणू, बांधेसुदे असा शब्द मराठीत वापरतात बऱ्याचदा. ते बांधेसूद शरीर म्हणजे संवहन असलेलं शरीर. म्हणून परीक्षणाच्या संदर्भामध्ये दोन शब्द येतात बरेचदा, संवहन आणि उपचय. उपचय डील्स विथ फॉर्म क्वांटिटेटिव्ह धातू, क्वांटिटी ऑफ धातू. कारण उपचयाचा अर्थ असतो चय साठणे, ॲडअप होत जाणं, ॲक्युम्युलेशन होत जाणं. उप म्हणजे समीप, आधीचा धातू आहे त्याच्यावर दुसरा येतो. इट ॲड्स अप टू द एक्झिस्टिंग वन. दॅट इज कॉल्ड एज उपचय. बट ऑलवेज दॅट उपचय मे नॉट बी संहत. स्थौल्याच्या संदर्भामध्ये टर्म वापरली आहे अयथोपचय उत्साह. अयथोपचय म्हणजे उपचय असतो स्थौल्यामध्ये. You get to see Mausameda in more quantity. But are they organized, well constituted? No. तर तो उपचय कसा आहे, तो विकृत उपचय. It's not formed body tissues. They are ill formed. The Dhatvagni has not acted upon properly. That's why upachaya cannot be always taken as samasamvanana. Still you have to examine the patient for samvanana.
संवहन talks about constitution, about the quality of constitution of organization of the body tissues. And this is not only true in the sense of Mausam-ed dhatu, but in case of all the dhatus. सगळ्या धातूंचं संवहन चांगलं पाहिजे. कशाला सुसंहत शरीर म्हणायचं पुढे चरकांनी वर्णन केलंय. तत्र समसुविभक्त अस्थि सुबद्ध संधी सुनिविष्ट मांस शोणितम सुसंहतम शरीरम इति उच्यते. सुसंहत शरीर कोणाला म्हणायचं? इन विच द अस्थि आर सम सुविभक्त. सम अँड सुविभक्त दोन कंडिशन्स वेगळ्या आहेत. सम असणं इन द मोस्ट आयडियल कंडिशन दे आर appearance wise and also dimension wise, length, breadth ही जशी असायला हवी तशी आहे, सम आहे. आणि सुविभक्त आहेत. they can be identified separately, distinctly, not fused together. These days, with the help of X-ray, we can get to see sometimes in the X-rays that some part of the, especially the vertebrae, are getting fused together. Common is L5S1. It is called as sacralization. The sacrum and L5 fused together, and what it makes the patient, it compromises the bending movement of the patient's low back. Patient feels pain, and बऱ्याचदा X-ray मध्ये तसं सापडतं. Now this presentation is also can be called as not सुविभक्त अस्थि. हे सुसंहत शरीराचं लक्षण नाही. Very rarely, I think 2-3 days back, we saw one of the X-ray where 2 cervical vertebrae were fused together. A rare presentation, but you do get. So when he says suvibhakta asthi, means all the asthi in sharir has to be separate from each other. There cannot be fusion of anybody with others. That cannot be taken as ideal संहत शरीर. हा एकच संधी असेल असा, मानेचा 1-2 मणके फ्यूज झाले, किंवा लास्ट लंबर वर्टिब्रा आणि सॅक्रम फ्यूज झाले. बट दॅट टू ऑल्सो कॅनॉट बी टेकन एज सुसंहत शरीर. इट डझंट फिट इन दिस लक्षण. समसुविभक्त अस्थि means all the asthis should be separate. Same is true with these phalanges and carpals also. Though they are small bones, they are very difficult to remember also. Anatomy मध्ये 8 असतात, ते लक्षात ठेवायला फार अवघड जातं कोणचं कुठलं. But they do possess some distinct features from which they can be identified, isn't it? म्हणजे बारीक बारीक बोन्स मध्ये सुद्धा निसर्गाने रचना कशी केलेली आहे की दे कॅन बी सेपरेटली आयडेंटिफाईड. सुविभक्त असतात ते, नाही तर कसं आयडेंटिफाय कराल तुम्ही? इफ दे आर फ्यूज टुगेदर, ही सगळी बोन्स जी असतात ती एकत्र करून ठेवली तुमच्या समोर आणि तुम्हाला सांगितलं की यातलं मोठी मोठी हाडं सहज ओळखू शकतो आपण. ह्युमेरस काढता आपण काढतो बाहेर, टिबिया काढ, फिब्युला काढ, ओरलला असले उद्योग चालतात, सगळी मिक्स करून ठेवायची आणि काढायला सांगायचं. हाऊ यू कम टू नो?
because certain features are there with which humerus is identified, tibia is identified, femur is identified. Same thing is true with the small bones also, isn't it? So this is something called as vibhakta asthitva. Each will possess a different identification marks with which it can be identified distinctly as a different bone, and that has to be present in a living body. हे झालं तुमचं अॅनाटॉमीचा अभ्यासासाठी, where you get to see the skeleton of a dead person. You are dealing with a living body, and there you are supposed to see samasvibhakta asthi. So if the asthi, all the asthis are not distinct, separate, then it might reflect on the performance of the sharir, body. And that's why in the conditions which fulfills a susamhata sharir, the first condition is samasvibhakta asthi. Subadha sandhi. Sandhi has to be subadha, well formed. Sandhis are not only made up of asthi. The main participating tissue is asthi. Okay. But then there are sandhibandhas, there are snayu, which forms the sandhi, and it has to form it in a constituted manner. Then only the sandhi will perform the desired functions, because they are the mainstay of all the movements. And if they lose their tone, the sandhi, if they become vishlishta, if the sandhi bandha becomes vimokshita, it restricts the movement of that joint, which you often see in cases of pakshavadh, where there is dropping of the shoulder. Patient can't lift the hand, he can't move it in wrist joint, can't move it in ankle joint, elbow joint, or any joint for that matter. Lifting, bending, moving, all the movements are lost, because so in absence of that sandhibandha, subadha sandhibandha, the sandhi loses its action completely, and you need to work on that. म्हणजे सुबद्ध संधी असं म्हणून त्यांनी मांसमेदांची पण अवस्था इन्क्लूड केलेली आहे. स्नायू हे फक्त मांसाचे अवयव नाही आहेत. मांस व स्रोतसाचं मूलस्थान आहे स्नायू, पण मेदाकडून स्नेह प्राप्त होतो स्नायूंना, विच मेक्स देम इलॅस्टिक. त्या स्नेहाचा अभाव झाला की काय होतं, स्नायू बिकम्स कठीण, दे बिकम स्टिफ, then also the movements are affected. And here what happens in Pakshavad, Sandhibandhu Vimokshan takes place. They lose their tone. संधिबंध नसतात असं नाहीये, ते असतात, पण ताकद जाते त्यातली. म्हणजे ताणून धरलेला दोरखंड एकदम सोडल्यावर कसं होईल, तशी अवस्था होऊन बसते त्याची. दोरी आहे पण ती लूज पडली आहे, आणि मग काय होणार, ऍक्शन नाही. रिस्ट्रिक्टेड ऍक्शन्स, पार्शल मुवमेंट असतील किंवा नो मुवमेंट्स असतील, तर तेव्हा सुबद्ध संधीचं महत्व कळतं. म्हणजे विकृतीतून प्रकृती कळते. नॉर्मली वेन यू आर मुव्हिंग, युझिंग युअर, डुईंग युअर नॉर्मल रुटीन्स, यू डोंट अंडरस्टँड दिस. बट वेन दे गेट इंज्युअर्ड, you come to understand their importance. तर ह्या गोष्टींची, म्हणजे मांसमेदाची स्थिती जर चांगली नसेल, त्याचा परिणाम तुम्हाला स्नायू, संधिबंध यांच्यावर झालेला सापडेल.
मांस रज्जवहा वगैरे अशा प्रकारचे प्रत्यंग सुश्रुतांनी वर्णन केलेली आहेत. हे जे शेवटचे टेंडॉन्स असतात त्या प्रकारची वर्णन आहेत ती त्याच्याशी जुळणारी. ही सगळी जी प्रकार आहेत, टेंडॉन्स असतील, लिगामेंट्स असतील, दीज आर फॉर्मिंग दॅट जॉईंट. आणि ते स्ट्रक्चर्स कशी असतात? दीज आर टेन्साईल स्ट्रक्चर्स. त्यांच्यामध्ये ताण चांगला असतो, कारण तेवढा तो जॉईंट हलण्या एवढी त्यांनी इलॅस्टिसिटी त्यांच्यात मेंटेन झाली पाहिजे. And if they are stiff enough, strong enough, they can maintain the movements of the joint. तर हे सुबद्ध संधीचं लक्षण आहे. म्हणून तो वेल फॉर्म्ड जॉईंट्स पाहिजे संहत शरीरासाठी. Then only the structure will stand erect, will perform to its optimum. यासाठी सांगतो. सुनिविष्ट मांस शोणितम, हे सिंगल्ड आउट टू धातूज. सुनिविष्ट मांस शोणित. मांस आणि शोणित शुड बी सुनिविष्ट. सुनिविष्ट म्हणजे नीट निवेश ज्यांचा आहे. निवेश असणं म्हणजे पुन्हा फॉर्मेशन या अर्थाने येतं ते. दोज विच आर वेल फॉर्म्ड अँड वेल ऑर्गनाइज्ड. बट नॉट ओनली मांस शोणित, उपलक्षणाने सगळेच धातू पाहिजेत. इफ दे आर नॉट वेल फॉर्म्ड, वेल ऑर्गनाइज्ड, दे रिफ्लेक्ट ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ शरीर. द बॉडी विल बिकम व्हल्नरेबल टू डिसीजेस. If you go back to Sutrasthan and see the Vyadhi Akshama Sharirani, Vyadhi Asah Sharirani, you will find the mention of Anivishta Mausa Shonita Asthini. Bhavanti Avyadhi Sahani. Sharira ji Avyadhi Sah Sharir hai. Those which are vulnerable to diseases. त्या शरीरांच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितल्या चरकानी, दुर्बलानी, असात्म्य आहारोपचितानी, अल्पसत्वानी, अल्प आहाराणी, याच्याबरोबर एक सांगितली अनिविष्ट मांस शोणितास्थीनी. अँड द सेम थ्री धातूज दे आर मेन्शन्ड हिअर इन डिफरंट सेन्स फॉर सुसंहत शरीर. सो वी कॅन से दॅट इफ द शरीर इज सुसंहत, it can fight the onset of diseases. It will be a vyadhi kshama sharira, vyadhi sah sharira. So it can fight the onset of the sharir vyadhi also. It will not allow the vyadhi to manifest in the first place, and if it manifests still due to practice of some hetus, it can resist it. The power of resistance will be good enough. So in both sense, this susamvata sharir makes sense when it comes to prevention of disease as well as curation of disease. Both the aspect, preventive as well as curative aspect. Susamvata sharir is a precondition, is a prerequisite, and one should try to get this one. So sunivishta mansa shonita means it has to be qualitatively as well as quantitatively in good condition, in proper condition. Then only it can impart all the functions it is expected to. म्हणजे मांसाचा निवेश जर चांगला नसेल तर लेपन कर्म होणार नाही. They are interdependent karmas. If the lepan is not strong enough, it will affect the dharana karma of Hasti. So it is complementing each other. So Mausa has to be sufficiently strong. Snayubala has to be sufficiently stout. Then only it will stand
and help the asthi to do dharan also. लेचपेचं मांस असेल कापसाच्या पेळूसारखं काय होतं बघा. अगेन इफ यू examine the patient of Pakshvat for on both sides, affected and non-affected, you can clearly see the difference in the constitution of snayu on non-affected side and affected side. On the affected side it is very loose, become lax, loses its tone. म्हणजे कदाचित मसल बेली तेवढाच असतो, मेजरमेंट घेऊन बघा, पण पीडन केल्यानंतर कळतं की अफेक्टेड बाजूच्या मांसामध्ये एक प्रकारचं मऊपणा आलेला असतो, मृदुता असते जास्त. ऑन द नॉन अफेक्टेड साइड इट इज मोर फॉर्म्ड टाइप ऑफ स्नायूज, मसल्स, अँड दिस अफेक्ट्स ऑन द मुवमेंट्स ऑफ द जॉइंट ऑफ द पर्सन. ज्या खात्यातलं शिरा स्नायू विशोषण होतं ज्या बाजूचं आणि संधिबंधांचं विमोक्षण होतं, त्या साईडच्या मुवमेंट्स आयदर दे आर लॉस्ट or they are partially restored. But the major dhatu in this regard is Mausa Meda, because the pratyangas that are involved, upadhatus that are involved are Sira, Snayu, Kandara. हे लक्षात घ्या की हे सेकंडरी डायजेशन मधनं तयार होत आहेत, और वी कॅन से टर्शरी डायजेशन मधनं. स्नायू, कंडरा या ज्या आहेत हे उपधातू आहेत ना. रसास्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडरा शिरा, अशी तयारी होत, अशी त्यांची निर्मिती सांगितली आहे. आणि उपधातूंच्या बाबतीमध्ये आणि एक भाग सांगतात की शिरा स्नायू रजस्तन्यो त्वचोगती विवर्जिता धातुभ्यश्च उपजायन्ते तस्मात् ते उपधातव. ते म्हणून उपधातू आहेत. आणि उपधातू आहेत म्हणजे काय आहेत, गती विवर्जित आहेत, पुढची गती नाही आहे, त्यातून आणि काही निर्माण होणार नाही. म्हणजे पहिलं जाठराग्नीचं पचन आहे, नंतर रसधात्वग्नीचं पचन आहे, आणि त्याच्यानंतर स्तन्य निर्माण होत आहे तिसऱ्या पचनामध्ये. त्या रसाच्या पचनातूनच स्तन्याची निर्मिती आहे उपधातू म्हणून. म्हणजे धातूचं पचन बिघडलं की इट विल रिफ्लेक्ट ऑन उपधातू ऑल्सो. इन द सेम वे यू विल फाइंड कंडरा, शिरा, मेदस स्नायू संभव हा. उपधातूंच्या बाबतीमध्ये मेदापासून स्नायू सांगितले. ऑल विल गेट अफेक्टेड. सो दिस रिफ्लेक्शन कम्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ द धातू, मेन धातू बीइंग नॉट इन गुड कंडिशन. म्हणजे अनिविष्ट मांस शोणित जर असतील तर त्याचा परिणाम कुठं जाणार आहे बघा, तर तो या कंडरा, शिरा, स्नायूंवरती जाईल. दे ऑल्सो विल बी नॉट सुनिविष्ट. मुख्य धातूचंच पचन चांगलं नाही आणि तो फॉर्म्ड नाही, वेल फॉर्म नाही, ऑटोमॅटिकली उपधातू निर्मिती विल गेट अफेक्टेड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ धातू निर्मिती. If the dhatu samyak dhatu nirman is not there, upadhatu nirman also will suffer, isn't it? So basically when marmaghat takes place prior to the pakshavadha veg, and if you see that samprapti, there it is mentioned that the chaturvidha sira which comes together at the marma, and bhed of that sira accounts for rakta sravana, ati rakta srav, or due to avaran there may be less rakta dhatu reaching that part, and so the tissue over there becomes dead.
So either way, two sampraptis you get, one is of infarct, one is of intracranial bleed. In both the conditions, once the rakta gets affected over there, Arunadatta mentioned there that when this rakta sravan takes place, it also accounts for mamsa dhatvadi apachaya. So that means this rakta and mamsa dhatvadi apachaya will also reflect on their upadhatu, which are sira snayu and sandhibandha. And that's why you get symptoms of sira snayu vishoshana and sandhibandha vimokshana as a part of symptomatology of Pakshavada. So basically the dhatu gets suffered and it reflects on upadhatu also, and their functions also get suffered. Roga marga wise, if you see, all the dhatus they are in bahya roga marga. है ना? Shakha rakta dayas tvakcha bahya rogayanam hitat. But interesting case is, all the upadhatus they are in madhyama roga marga, where the disease becomes relatively difficult to treat. मध्यम रोग मार्गाचे अवयव बघा, शिरो हृदय बस्त्यादी मर्माणी अस्नांच संधया, बघा क्लिअरली आहे, संधया तन्निबद्ध हा शिरा स्नायू कंडराद्याश्च मध्यमा. तन्निबद्धा, तन्निबद्धा म्हणजे निबद्धा कोणाशी, संधींशी निबद्ध. शिरा स्नायू आणि कंडरा, दिस फॉर्म्स द मध्यम रोग मार्ग. धातू इज इन बाह्य रोग मार्ग, upadhatu is in madhyama roga marga. So automatically the transformation of disease is becoming from uttan to gambhir, and that makes it difficult to treat. आणि मग तिथे जे व्याधी वर्णन केले त्याच्यामध्ये तो पक्षवध घातलाय का नाही बघा. रोगमार्गे स्थितास तत्र यक्ष्म पक्षवधार्दिता. जे व्याधी 3 सांगितले उदाहरणादाखल त्याच्यात पक्षवध आहे. या अंगाने त्याचा अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला धातूंचं पचनही सुधारावं लागेल, उपधातूंचंही सुधारावं लागेल. नुसतं वरवरची चिकित्सा करून चालणार नाही. इट विल नॉट गिव्ह यू लास्टिंग रिझल्ट्स. दिस इज अ डिफरंट अप्रोच टू पक्षवत चिकित्सा. बट इट अंडरलाइन्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ सुबद्ध संधी, सुनिविष्ट मांस शोणित, सुनिविष्ट अस्थि. If they are not in good condition, they become source of manifestation of so many diseases. They will provide sthana samsare to so many disease possibilities. हे लक्षात घ्या, अनेक विकार दिसतील. Today we are facing so many new clinical pictures which are not told directly in the Samhita, but still they are coming for Ayurvedic management. What should be our approach to that? How we are going to deal with them? A few years ago, there was a branch flourishing in modern medicine by the name neuromuscular disorders. Today, if you see, the buzzword is neurological disorders. Tomorrow it may be something else. Who knows? How we are supposed to deal with them? Because these patients are coming to us for Ayurvedic management. Can we say that these are anukta avastha, so we can't do? We can't treat? No. You have to treat. You don't have that luxury to say no once you start practicing. Somebody has to take the responsibility. So how we are supposed to understand this? The first thing is, we have to forget about the word neurology, because that will not serve our purpose. With a clean mind,
we have to take those cases in hand, see the symptomatology, examine the patient as per these norms, and at the end of it, if it happens so that according to our examination this is anivishta maansa shonita which is causing the problem, concentrate on that. Don't give any respect to the modern diagnosis with which the patient comes to you, because it is not going to help you out. Don't show disrespect also. Just put it aside. मग ती न्यूरोपॅथी असू दे, डिमायलिनेटिंग असू दे, नाही तर ॲक्झोनल असू दे, त्याच्याने आपल्याला काही फायदा नाही होणार आहे. आपलं निदान काय आहे? स्नायू दौर्बल्य आहे का? त्याच्याप्रमाणे चिकित्सा करा. संधिबंध विमोक्षण आहेत, त्याची चिकित्सा करा. ते काय म्हणतात त्याची चिकित्सा करू नका. यू डेव्हलप युअर ओन अंडरस्टँडिंग ऑफ निदान बेस्ड ऑन युअर ओन प्रिन्सिपल्स अँड देन अप्रोच टू ट्रीटमेंट. यू विल गेट सक्सेस. असं उक्त अनुक्त काही नसतं. त्या वेळच्या कंडिशन्स असतात, त्या क्लिनिकल कंडिशन्स, अँड यू हॅव टू फेस देम. आणि अनुक्तांसाठी सुद्धा ग्रंथकार बरंच काही सांगून गेलेले आहेत. तो आता इज नॉट प्रेझेंटली आवर सब्जेक्ट, बट देर आर गुड अमाउंट ऑफ गायडिंग प्रिन्सिपल्स गिवन इन द टेक्स्ट फॉर अनुक्त व्याधी ऑल्सो. But in these conditions which are coming to us newly as neuromuscular disorders or neurological disorders of different kinds, according to our Shastra, these are the parts affected in most of the conditions, and we have to concentrate on them, correct them, and you get results. So sunivishta maansa shonita, why it is necessary? Because it reflects on so many things. Dhatu wise also lepana and jivana karma, asthitha dharana karma hai, that gets affected, and also their upadhatu parts जे आहेत त्याच्यावरही त्याचं रिफ्लेक्शन जाणार आहे. ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सांगितलेल्या असतात. त्यांचा आपल्याला नेमका अर्थ समजला पाहिजे. मांसवहानां स्रोतसां स्नायुर्मूलम त्वक्च असंही सांगतायत, आणि उपधातू सांगताना मांसाद वसा त्वच षट्च मेदस स्नायू संभव हा असंही सांगतायत. म्हणजे मांसव स्रोतसाचं मूलस्थान म्हणून आहे त्वचा. परवा आपण बघितलं की स्रोतस म्हणजे काय आहेत, तर परिणाम आपद्यमान धातूंचं स्थान आहेत. म्हणजे मांसधात्वग्नी इज ऍक्टिंग इन द मीडियम ऑफ त्वचा आणि स्नायू, हा त्याचा अर्थ आहे. पचन पूर्ण झाल्यानंतर ज्या त्वचांची निर्मिती होणार आहे त्याच्यामध्ये एक त्वचा आहे, मांसधरा आहे ना, अश्रुकधरा त्वकबाह्या, द्वितीय मांसधरा. त्वचांची जी नावं बघितली तर मांसधरा कला वर्णन केली आहे. ती काय आहे? या पचनांती उत्पन्न होणारी त्वचा आहे का ती? तो मांसाचा उपधातू म्हणून उत्पन्न झालेला त्वचेचा भाग आहे का? मूलस्थान म्हणून त्वचा सांगितली, सगळीच त्वचा आहे, पण त्या पचनांती निघणारे काय? जसं स्नायूंच्या मागून कंडरा निघतील, संधिबंध तयार होतील, तसं ह्या पचनामधून, त्वचेच्या ठिकाणच्या पचनामधून ही मांसधरा त्वचा तयार होणारे, जी लेपनासाठी उपयोगी पडणारी त्वचा आहे. पार्ट ऑफ दॅट पचन, remnants of that Mausa Dhatu will be acted upon by Mausa Dhatvagni to convert it into Mausadhara Kala. किती प्रकारचं पचन आहे बघा. सूक्ष्म पातळीवरती these are different aspects of पचन. धात्वग्नीकडनंच उत्पन्न होणारे पचनाचे भाग येते.
असा क्लिअर संदर्भ अष्टांग संग्रहकारांनी दिलेला आहे की हे धातूंचे जे शेष भाग शिल्लक राहतात सूक्ष्म अंश ते यथास्वम धातुष्मभिः सम्यक विपक्वमानः त्यांच्याकडून त्यांचं पचन होतं आणि कला तयार होतात. म्हणजे एका धातूच्या पचनातून किती भाव तयार होत आहेत बघा. तो धात्वग्नी मूलस्थानाच्या आश्रयाने ऍक्ट करतोय, ऍक्शन चालू आहे त्याची, पण त्याची बाय प्रॉडक्ट्स काय असतील? त्याच्या सारवान भागापासून इतक्या गोष्टी तयार होत आहेत. मूळ तो धातू तयार होतोय, त्याचा उपधातू तयार होतोय, कला तयार होते. आणि आता तुम्ही मला ह्या पार्श्वभूमीवरती बघा, जर सुनिविष्ट नसेल तर किती ठिकाणी रिफ्लेक्शन जाईल. ऑल दीज पार्ट्स which are byproduct of पचन of मांस धातू और रक्त धातू will get affected, isn't it? सुनिविष्ट शोणितच नसेल तर कंडरा कशा सुनिविष्ट असतील? महत्त्व स्नायव हा कंडरा हा म्हणलंय, म्हणजे तो दोन्हीचा अवयव आहे, मांसाचाही आहे आणि रक्ताचाही आहे. जीवनकार्य रक्ताकडून येत आहे, पण त्यातलं पृथ्वी तत्व जे आहे स्नायूचं, त्या भरीवपणा, निबिडता, संधाक, बेली, मसल बेली ज्याला तुम्ही म्हणता, दॅट कम्स फ्रॉम मांस धातू. टुगेदर इट फॉर्म्स कंडरा. आणि ते दोन्ही धातू जर अनिविष्ट असतील तर काय होईल तुमचं? व्हॉट विल हॅपन? आणि मग हे स्नायू जे आहेत ते त्या अस्थिला चिकटलेले आहेत. अस्थिनी आलंबनम कृत्वा, अस्थींना आलंबन करून आहेत. मग जर मूळचे स्नायूच दुर्बल झाले तर ते अस्थींचं आलंबन जे आहे ते चांगलं राहील का? अस्थी धारण नीट करेल का? ऑल दिस नीड्स टू बी ॲड्रेस फ्रॉम शारीर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि हे नसल्यामुळे आजकाल हे विकार जास्त दिसत आहेत. मांसधातूचे आहेत किंवा स्नायूंचे आहेत, अस्थीचे आहेत, बिकॉज दे आर नॉट सुनिविष्ट. सो यू गेट टू सी सो मेनी डिसऑर्डर्स इन डिफरंट प्रेझेंटेशन्स. अशा प्रकारची अवस्था त्या काळी नसेल म्हणून त्यांचं वर्णन नाही झालेलं. बट इफ you are finding it today in clinical picture, you can think this way and try to correct it. म्हणून समसुविभक्त अस्थी सुबद्ध संधी सुनिविष्ट मांस चोणितम सुसंहतम शरीरम इति उच्यते. अशा शरीराला सुसंहत शरीर म्हणायचे. म्हणजे धातूंच्या सुनिविष्टत्वाला किती महत्व आहे. सन्निवेश म्हणजे सम्यक निवेश. म्हणजे एखाद्या माणसाची खोली आपण बघितलेली असते, नीटनेटकी असते, वस्तू जिथल्या तिथे. लाईट गेले तरी त्याला ती एखादी वस्तू आण म्हणलं तर सापडेल, सांगेल तिथंच सापडेल. आणि त्या उलट काही खोल्यांची रचना असते, आतमध्ये गेल्यानंतर बसायचं कुठं हा प्रश्न येतो. कपडे कुठेतरी पडलेले, पुस्तकं, वह्या आणि काय वस्तू. बूट सुद्धा काढताना आतमध्ये आल्यानंतर चप्पल अशा उडवतात लोक, एक इकडे जाते. चित्र कसं दिसेल खोलीचं मला सांगा. एखादी वस्तू तरी सापडेल का? कारण ती कुठलीच वस्तू जागेवर नसणार आहे. ह्याला सुनिविष्ट म्हणायचं का नाही? हे अनिविष्ट आहे. वस्तू आहेत पण अशा पसरलेल्या कशाही, दे आर नॉट ऑर्गनाइज्ड. अशा इल ऑर्गनाइज्ड असतील तर डोळ्याला बघायला सुद्धा नाही ना चांगल्या वाटत. तसं हे शरीर सुसंहत नसेल तर डोळ्याला बघायला चांगलं वाटत नाही. शोभन शरीर नसेल ते, आहे ना. म्हणजे जे निसर्गाने आम्हाला दिलेलं आहे, देवाने दिलंय शरीर, ते चांगल्याच शेपमध्ये ठेवणं आमच्या हातात आहे. वी आर नॉट कीपिंग इट इन गुड कंडिशन. समवेअर वी आर टू बी ब्लेम. हा ब्लेम आपल्यावर घेतल्याशिवाय आपण सुधरू होणार नाही ते. सो इट नीड्स टू बी करेक्टेड इन दॅट वे दॅट इट
लुक्स गुड इन शेप. सुसंहत शरीर जे असेल चांगलं दिसेल, संहत दिसेल. धातू किती आहे त्याच्यापेक्षा ते किती ऑर्गनाइज्ड आहेत हे महत्वाचं आहे. जसं सारथेमध्ये वर्णन त्यांनी केलं की पिपिलिका भार हरणवत सिद्धी. आकारावर जाऊ नका, आहेत ते धातू चांगले आहेत का बघा, सारवान आहेत का बघा, विशुद्ध तर आहेत का बघा. इट्स नॉट ऑलवेज द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑल्सो नीड्स टू बी सीन. तसं इथे अस्थि मांस शोणित आहेत म्हणायला आहेत, पण स्ट्रॉंग इनफ आहेत का. म्हणजे आपण जो आता बोन मिनरल डेन्सिटीचा कॅम्प सुरू केला आहे त्याच्यामध्ये कितीतरी लोक असे सापडत आहेत यंग याच्यामधले 30-40 इयर्स ऑफ एज मधले, ऑस्टिओपेनिया नाही तर ऑस्टिओपोरोसिस या रेंजमध्ये गेलेले. का असं होतंय? म्हणजे हा अस्थि सुनिविष्ट आहे का? हे कशाचं परीक्षण करतोय आम्ही? डेन्सिटी बघतोय बघा. बोन मिनरल डेन्सिटी किती डेन्स आहे ते स्ट्रक्चर, म्हणजे किती निबिड आहे, किती स्ट्रॉंग आहे, किती कठीण आहे. सॉलिडिटी वी आर चेकिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हाऊ डेन्सली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, अँड वी आर फाइंडिंग दॅट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इल कॉन्स्टिट्यूटेड. मग संभाव्य आजार काय असतील त्याच्यात, पॉसिबिलिटीज काय, बट दिस इज वी आर फाइंडिंग. So we can't say this sharir is susamvata, because on this account it fails. The asthi is not sunivishta, not sama. Proper पाहिजे ना. जी अप्रूव्ड डेन्सिटी आहे BMD त्या रेंजमध्ये नाही, तुम्ही त्याच्या खाली आहात. म्हणजे इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे ना त्याच्यावर. असेच आपल्याला सारथेमध्ये सगळ्या धातूंचे पॅरामीटर्स मिळणार आहेत की तो धातू चांगल्या अवस्थेत आहे का नाही. लक्षात घ्या, सारथेनंतर संवहन सांगितलं. क्रमाला महत्व असतं संहितांमध्ये. सारवान नसेल धातू तर संहत नसणार, कारण विशुद्धतर धातूपासून सारता निर्माण होते. अँड दॅट सारता विल रिफ्लेक्ट ऑन द संहती ऑफ शरीर, constitution of the body. If sarata is, dhatu is not saravan, it will not be samvata also. So both things will go hand in hand. The precondition is it has to be saravan. धात्वग्नीचं कार्य चांगलं पाहिजे, सम्यक पाहिजे. तत्र सुसंहत शरीराः पुरुषा बलवंतः. सुसंहत शरीर असलेले पुरुष असतात ते बलवान सांगितले. विपर्येण अल्पबलाः मध्यत्वात् संवहननस्य मध्यबला भवति. हे संवहनाचे 3 क्रायटेरिया सांगितले. इफ द शरीर इज सुसंहत, द पुरुष कॅन बी कॉल्ड एज बलवंत, उत्तम बलाचा पुरुष आहे. विपर्येण अल्पबलाः म्हणजे आम्ही जेव्हा केस टेकिंग मध्ये संवहन लिहू त्यावेळेला किमान हे पॉइंट्स तरी बघायला पाहिजेत ना. अस्थि समसुविभक्त आहेत का, मांस शोणित सुनिविष्ट आहे का, आणि संधी सुबद्ध आहेत का, इतकं तरी परीक्षण करा. पॉइंट्स दिलेत काढून. ऍटलिस्ट ऑन दिस 3 अकाउंट्स वी हॅव टू एक्झामिन द पेशंट. संधींचं परीक्षण केलं आणि क्रॅकलिंग साऊंड येतो, बोन्स आर क्रशिंग इट, हॅव्हिंग फ्रिक्शन ऑन इच अदर. कॅन वी से दिस अस्थि संधी इज सुबद्ध संधी? नो, ऑब्वियसली नॉट. देन कॅन वी कन्क्लूड दॅट द संवहन इज मध्यम? नो, इट हॅज टू बी अल्प. अपीअरन्सवर जायचं नाही प्रत्येक वेळी. दिसायला सांधी दिसत आहेत but not proper. The constitution is not proper. त्या गोष्टी बघायला पाहिजेत. विपर्येण अल्पबलाः मध्यत्वात् संवहननस्य मध्यबलाः भवन्ति. या दोन्हीच्या मधली डिग्री असेल ती मॉडरेट डिग्री. आणि त्याच्यासाठी परीक्षण करायचं. म्हणून मग
न बघता संवहन मध्यम लिहायचं नाही. ॲटलिस्ट ऑन दीज 3 अकाउंट्स वी एक्झामिन द पेशंट आणि मग आम्ही ते तिथं एंटर केलं. संवहन उत्तम आहे, अल्प आहे का मध्य आहे. अगेन ही बलाचीच परीक्षा आहे. संहत शरीराचे पुरुष हे बलवान असतात, विपर्ययेण अल्पबला आणि मध्यम असतील ते मध्यबल. म्हणजे सारता जशी बलमान विशेष ज्ञानार्थ केली, सेम थिंग कंटिन्यूज इन संवहन परीक्षा ऑल्सो. संवहन परीक्षा इज ऑल्सो डन फॉर बलमान विशेष ज्ञान. नेक्स्ट इज प्रमाणतः परीक्षण. चरक has included this pramana pariksha, anguli pramana pariksha under atura pariksha. It is expected to be done in a normal swastha person also, but not ordinarily done. And here it is included under atura pariksha. की अंगुली परिमाण सांगण्याचं कारण काय? डिटेल डिस्कशन नंतर बघूया आपण. त्यांनी शेवटी त्याचा फायदा सांगितलाय, तो महत्वाचा आहे. का करायचं? व्हाय द पेशंट हॅज टू बी एक्झामिन्ड फॉर प्रमाण परीक्षा. तत्र आयुः बलम ओजः सुखम ऐश्वर्यम वित्तम इष्टाश्च अपरे भावा भवन्ति आयत्ताः प्रमाणवती शरीरे. प्रमाणवती शरीरे, if the body sharir is in accordance with the anguli pariman that is being laid down here, that sharir will last long, dirghayu, bala will be good enough, ओजही चांगला असेल, the person will have all the sukha, aishwarya, vitta, he will live a healthy, prosperous life. थोडक्यात, as a result of this प्रमाणवत शरीर. ते प्रमाणामध्ये वाढणं आणि प्रमाणामध्येच वाढवणं हे आपल्या हातात आहे. म्हणून कुठल्याही गोष्टीला ट्रिगर करू नये निसर्गाच्या विरुद्ध. त्याचे परिणाम फार भयानक असतात. मेनी टाइम्स दोज हु आर ॲट द ॲडोलेसंट एज, दे हॅव सम कॉम्प्लेक्सेस. इफ द पर्सन इज शॉर्ट, ही वॉन्ट्स टू ग्रो, वॉन्ट्स हिज हाईट टू बी इन्क्रीज. तो फक्त त्या एडाने पछाडलेला असतो की मला माझी हाईट वाढवायची. And he is looking out for all the options. One of the option is taking hormonal injections. घेतात लोक आणि काय होतं, नंतर डिस्प्रपोर्शनेट वाढतात. and that leads to different health hazards. नंतर म्हणजे ही उंची आता नको झाली इतकी वाढते, त्यातनं बाकीचे प्रॉब्लेम्स तयार होतात. कारण हे तुम्ही निसर्गाच्या विरुद्ध ट्रिगर केलेत. नॉर्मल जी काय वाढणार होती ती वाढू द्यायची होती ना. कारण हा जो फॅक्टर असतो, लांबी, रुंदी, उंची, ह्यात थोडासा जेनेटिक फॅक्टर असतो. आई वडील कसे आहेत वगैरे, ते जरा मॉडरेट बिल्डचे असले तर तुम्ही तसेच राहणार. तुम्ही उगाच शरीरावर अत्याचार केले म्हणून मोठे होणार नाही आहात, आणि झालात तर आजाराला निमंत्रण द्याल. आता सुद्धा ही टूम झाली आहे बघा. जिम जॉईन करायचं, प्रोटीन सप्लिमेंट्स खायच्या, आणि नंतर त्या पोरांच्या मध्ये काय काय व्याधी निर्माण होतात ते मी बघितलेले. 23 वर्षाचा मुलगा, डिजेनरेटिव्ह चेंजेस इन स्पाईन असं प्रेझेंटेशन घेऊन माझ्याकडे आलेला आहे. आणि तो सकाळी रात्री रोज स्वतःचं घरचं जिम होतं म्हणून तिथे रोज घाम गाळायचा, प्रोटीन सप्लिमेंट्स वगैरे खायचा. दिसायला बाहेरून शरीर नुसतं डौलदार दिसतंय, उपयोग काय, आतमध्ये हाडांचा भुगा व्हायची वेळ आली.
कारण याच्याबरोबर हेतू चालू होते, अस्ताव्यस्त, आचाट, राहायचा सांग्यावर, नोकरीला पणजी आणि बाईकवर जायचा. केवढा वाता वाढला असेल बघा रोज. हे असले आचाट उपक्रम करणारे लोक असतात ना, ते नंतर त्रासात पडतात. त्यामुळे निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन काही करू नका. उंची जेवढी वाढायची तेवढीच वाढणार आहे तुमची. त्याच्यात थोडासा हेरिडिटरी फॅक्टर असणार आहे. आई वडील जर शॉर्ट स्टेचरचे असतील तर तुम्ही उगाच 6 फूट होणार नाही. यात ओढून ताणून असं करायचं नाही, ट्रॅक्शन लावून उंची वाढवायच्या भानगडीत पडायचं नाही. आणि काही कुठलेही कॉम्प्लेक्स असण्याची गरज नाही आहे. एव्हरीबडी ऑफ अस इज ब्लेस्ड विथ अ युनिक स्ट्रक्चर अँड वी आर सपोज टू लिव्ह विथ इट. कुठलाही न्यूनगंड बाळगण्याची गरज नाही त्या बाबतीत. तो असतो म्हणून प्रॉब्लेम येतात आणि मग लोक असं काहीतरी विचित्र करायला जातात. तर प्रमाणवत शरीर याचा अर्थ हा आहे की जे नैसर्गिकरित्या तयार होते ते प्रमाणवत असायला हवं. ते तसं राहण्यासाठी प्रयत्न करा. म्हणजे धातूंचं सम्यक परिणमन चांगलं होत राहिलं तर आपोआपच प्रमाणवत शरीर होईल. त्याच्यासाठी सप्लिमेंट घ्यायची काय गरज आहे? ऊर्जस्कर योगांची काय गरज आहे? कारण ऊर्जस्कर योगांनी येणारं जे बल आहे ते कृत्रिम बल आहे, ते युक्तिकृत बल आहे, ते सहज बल नाही आहे. इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट. तर हा त्याच्यातला एक मुद्दा आहे. बऱ्याचदा लोक दीर्घतेसाठी प्रयत्न करायला जातात आणि एंड अप गेटिंग अदर प्रॉब्लेम्स. त्यांच्यामध्ये बऱ्याचदा संधिशूलाचे विकार लवकर येतात. त्यांच्यामध्ये बऱ्याचदा डिजेनरेशन ऑफ बोन्स हे लवकर सापडतं. ज्यांनी असल्या हार्मोनल ट्रीटमेंट घेऊन उंच्या वाढवलेल्या आहेत त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम येतो पुढे. सगळ्या धातूंचं परिणमन विस्कळीत होतं. निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन काय करायचं नाही आहे. जे बुटके आहेत त्यांनी अजिबात कॉम्प्लेक्स वाटून घेऊ नका. जगावर राज्य बुटक्यांनीच केलेलं आहे. You go to any walk of life, you will find people who are short in stature has achieved greater heights. त्याचा अर्थ उंच लोक अपयशी असतात असा नका काढू. काय पण बुटके आहोत याचा कॉम्प्लेक्स ठेवण्याची काही गरज नाही आहे. हुकुमशहा वृत्तीचा असलेला सुद्धा हिटलर, पण त्याने अर्ध जग पादाक्रांत केलं होतं. कसं काय असे ना, सैन्याच्या बळावर का विना. उंची होती 4 फूट 11 इंच. काय त्याची खिल्ली उडवणारा चार्ली चॅप्लिन आत्तापर्यंतचा सगळ्यात श्रेष्ठ कॉमेडियन हाही तेवढ्याच उंचीचा होता का नाही? नेपोलियन बोनापार्ट त्याच उंचीचा होता. योद्धे म्हणून चांगले होते. मुसोलिनी हाही बुटकाच होता. ही सगळी हुकुमशहांची उदाहरणं लक्षात घ्या. त्याही गटात होते बुटके लोक. क्रिकेटमध्ये सुनील गावस्कर बुटका होता. गावस्करचा डेब्यू झाला वेस्ट इंडिज विरुद्ध आणि समोर हा बेटा 5 फूट आणि समोर जोएल गार्नर 6 फूट 10 इंच. काय परिस्थिती असेल विचार करा. त्यावेळचे वेस्ट इंडिजचे जे सगळे बॉलर होते, रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर, तो रॉबर्ट्स त्यांच्यातला बुटका वाटायचा. बुटका म्हणजे 5 फूट 10 इंच होता, पण बुटका वाटायचा कारण गार्नर 6 फूट 8 इंच, त्याच्या पुढे हा बुटकाच वाटायचा ती. आणि हे तर आमचं पिल्लू 5 फुटाचं. बट सी द परफॉर्मन्स, हाऊ ही प्लेड. गावस्करच्या सगळ्यात जास्त सेंचुऱ्या वेस्ट इंडिज विरुद्ध आहेत. बुटकेपणावर काही नसतं. तेंडुलकर त्याच्या मागून आलेला बुटकाच होता. तेंडुलकर आणि हेडन, मॅथ्यू हेडन कसे दिसायचे. शिवाजी महाराज आणि अफझल खान भेट. शिवाजी महाराजांची उंची सुद्धा 5 फूट 5.5 फुटातच होती. तर ती निसर्गाच्या विरुद्ध वाढवायला जाऊ नका. दुसरा कोणतरी उंच दिसतोय म्हणून मला उंच व्हायचंय. धिस जेलसी विल लँड यू इन ट्रबल. सांगण्याचा मुद्दा माझा आहे, सी द पॉझिटिव्ह साइड ऑफ इट, देन यू विल नॉट गेट कॉम्प्लेक्स.
उगाचच उंच टाचांचे सँडल चपला वगैरे घालून फिरायचं आपलं बुटके पण लपवायला, याची काही गरज नाही. आहोत तसे आहोत. द वर्ल्ड विल ऍक्सेप्ट यू ॲज यू आर, त्याची काळजी करू नका. मुलींना विशेषतः कॉम्प्लेक्स असतो आणि मग उंच उंच चप्पल घालून मग नंतर अँकल जॉईंटचे प्रॉब्लेम वगैरे सुरू होतात. आणि एवढी उंच चप्पल ती घालायची. मी बऱ्याच जणांना विचारतो मग दुसऱ्या मजल्यावरून का चालतेस, म्हणजे त्यांना कळत नाही पहिल्यांदा. म्हणजे काय म्हणलं, एवढे मोठे हिल्स घातलेस, दुसऱ्या मजल्यावर उभी आहेस आणि खालच्या मजल्यावर चालतेस, हे असले उद्योग कसे त्याला करायचे. जे आहे ते आहे. सो डोंट गेट कॉम्प्लेक्स इन दॅट. सांगण्याचा मुद्दा आहे शरीर हे प्रमाणवत असू दे हे बघा. आणि त्याची प्रमाण त्यांनी इथं सांगितली. धिस विल गिव्ह यू लॉट ऑफ पॉझिटिव्ह स्टार्टिंग फ्रॉम आयु बल ओज सुख ऐश्वर वित्तम इष्टाश्च अपरे भावाः. ऑल अदर थिंग्स विच आर कन्सिडर्ड टू बी गुड थिंग्स विल कम युअर वे इफ द शरीर इज प्रमाणवत. विपर्यस्तु अतो हिने अधिकेवा. याच्यापेक्षा कमी असेल प्रमाण किंवा अधिक असेल त्या प्रमाणामध्ये परिणाम दिसतील. म्हणजे लक्षात घ्या की अतिरस्वा आणि अतिदीर्घा हे अष्टौ निंदित यात टाकले. काय प्राकृत शरीर नाही धरलेली, कारण तिथे हे अंगुली परिमाणात बसत नाही. म्हणजे हे शरीराचं प्रमाण आणि ह्याच्या हीन आणि अधिक विल गो ॲज अतिरस्वा अतिदीर्घा अँड दॅट इन्क्लुडेड इन अष्टौ निंदितीय शरीर. आता फक्त आपण विल गो थ्रू द अंगुली परिमाण. थोडक्यात काय ते सांगतो. प्रमाणतश्च इति शरीर प्रमाणम पुनः यथास्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेक्ष्यते. यथास्वेन अंगुली प्रमाणेन एक स्टँडर्ड नाहीये. सगळ्यांचं इंच सेंटीमीटर मध्ये मोजायचं नाही. टू स्टार्ट विथ, जरी तुम्ही आजचे हे वापरणार असाल टेप बीप, तरी सुद्धा एक लक्षात घ्या की त्या माणसाच्या अंगुलीचं पहिलं परिमाण घ्या, ते किती आहे ते बघा, अँड देन गो ऑन कॅल्क्युलेटिंग. सगळ्यांचं इंच आणि सेंटीमीटर मध्ये लमसम कॅल्क्युलेट करता येणार नाही. हा पहिला नियम आहे अंगुली परिमाणाचा. यथास्वेन अंगुली परिमाणे. तेव्हा हे अंगुली परिमाण असं मोजायचंय. ही एक अंगुली आहे, मग 2 अंगुली 4 अंगुली असेल तर धिस विल कम. धिस यू हॅव टू मेजर. आणि ते कुठे मेजर करायचं? इन मिड पॉइंट. पुढे टीकाकारांनी स्पष्ट केलंय की परिणाम मोजायचा आहे. सर्कम्फरन्स कुठे मोजायचा? दंडाचं माप घ्या असं म्हटल्यानंतर कुठे घ्यायचं? हाफवे, मिडवे घ्यायचं, वरती खाली नाही करायचं. हे अगदी स्पष्ट म्हणलेलं आहे बघा. परिणाम परिमाणांचे यद उच्यते तत् मध्यस्थानस्य. म्हणजे उरू मांडीचा परिणाम सांगितला तर तो कुठं बघायचा? मिडवे, मिड पॉइंटला बघायचा. तसं हे अंगुली परिमाण हे धरायचं, मधल्या पेराचं जे असतं ते हे मोजा प्रत्येकाचं. आपल्याकडे आता व्हर्नियर कॅलिपर पण आहेत, त्याच्यावरती तुम्हाला एक्झॅक्ट मिळू शकतं का नाही प्रत्येकाचं, ते त्याचं अंगुली परिमाण आहे एका अंगुलीचं, ते नोंदवा आधी. आणि मग तुमचा टेप लावून ते करा, सगळी परीक्षण करा त्याची, आणि मग हे परिमाण धरून ती कन्व्हर्ट करा. मग ते प्रमाणवत शरीर आहे का नाही ठरेल. इट्स अ एक्झरसाइज टू बी डन इंडिव्हिज्युअलिस्टिकली. लमसम करता येणार नाही. देअर कॅनॉट बी अ जनरलायझेशन. म्हणून यथास्वेन अंगुली, चुकायची संधी नाही. म्हणून स्वतःच्या अंगुली परिमाणाने बघा म्हटलंय. स्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेक्षते. अँड इट इज टोल्ड इन 3 डायमेन्शनल वेज. उच्छेद, विस्तार, आयामही यथाक्रम. हाईट, लेंथ अँड ब्रेथ 3 डायमेन्शन सांगितले. उच्छेद, आयाम आणि विस्तार.
आणि काही ठिकाणी चौथं डायमेन्शन येतं परिणाम, राऊंड मेजरमेंट. बट 3 किंवा 4 डायमेन्शन्स आहेत. आणि त्या स्वरूपामध्ये मग शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांची डायमेन्शन्स सांगितली. तत्र पादौ चत्वारी षट चतुर्दशांगुलानी, म्हणजे उच्छेदेन चत्वारी, विस्तारेण षट, दैर्घ्येण चतुर्दशांगुलानी. पाद म्हणजे इथे फक्त फीट घेतलेला आहे, पाऊल, फक्त पावलाचा आकार. तो किती पाहिजे? उच्छेद जमिनीपासून हा उच्छेद जो आहे हाईट ती 4 अंगुल, विस्तारेण ब्रेड्थ किती आहे? 6 अंगुल, आणि लेंथ 14 अंगुल. म्हणजे टॅलस पासून पुढचं अंगठ्यापर्यंतचं माप जे आहे ते 14 अंगुल पाहिजे. अशी जी ब्रेड्थ आहे ती 6 अंगुल आणि हाईट 4 अंगुल. मिड पॉइंटला हाईट बघायची. उच्छेद 4 अंगुल पाहिजे. ह्याच्यापेक्षा जे काही डिस्प्रपोर्शनेट असेल ते अप्रमाणवती शरीर. याप्रमाणे आता पुढचं आहे हे बघा. जंघे तू 18 अंगुले षोडशांगुल परिक्षेपेच. जंघा जी आहे गुल्फ ते जानू 18 अंगुल आणि 16 अंगुल परिक्षेप सर्कम्फरन्स मध्ये. म्हणजे मधला जो मसल बेली आहे, पिंडिका स्नायू जो आहे, तिथे ती 16 अंगुल पाहिजे. जानूनी चतुरंगुले षोडशांगुल परिक्षेपे. सेम सर्कम्फरन्स याचा पाहिजे तुमच्या जानू संधीचा 16 अंगुल. 30 अंगुल परिक्षेपौ 18 अंगुलौ उरू. त्याच्या पुढे उरू जी आहे तिथे मात्र सर्कम्फरन्स जो आहे तो 30 अंगुल होतो. जानूचा 18 अंगुल आहे आणि उरूचा 30 अंगुल, म्हणजे 12 अंगुलाची वाढ आहे. म्हणजे मसल किती स्ट्रॉंग पाहिजे इथला बघा, फॉर्म किती पाहिजे. ह्या प्रमाणामध्ये जर नसेल तर प्रमाणवती शरीर म्हणता येणार नाही. इट विल रिफ्लेक्ट ऑन सो मेनी ॲस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन. मग जेव्हा शुष्कता येते स्नायूंना वगैरे, तिथे ते लक्षात यायला लागतं. ज्या बाजूला शुष्कता असेल, शोष असेल स्नायूंचा, तिकडे वेदना असते, मुवमेंट्स नीट होत नाहीत, क्रिया नीट होत नाहीत, त्याच्या या विकृती दिसतात. का? तर हा परिणाम कमी झालेला असतो. म्हणजे काय, तो प्रमाणवत राहिलेलं नसतं शरीर, धातू. तेव्हा हे सगळं जर वाचून बघितलं तर त्या त्या ठिकाणचे त्यांनी अंगुली परिमाण दिलेली आहेत. सगळी काही वाचत बसत नाही मी. एकूण किती आहेत बघा. शेवटी सांगतोय की केवलम पुन्हा शरीरम अंगुली पर्वाणी चतुरशीतिही. 84 अंगुली असं टोटल परिमाण निघतं. म्हणजे प्रत्येक अवयवाचं सांगितलं आणि एकूण सर्व ग्रह म्हणून सांगितली राशी. टोटल परिमाण सांगितलं 84 अंगुल. किंवा त्याला आणि एक टीकाकारांनी हे सांगितलंय, एवं सार्ध त्रिहस्त प्रमाणत्वं शरीरस्य स्वहस्तेन भवति. स्वतःच्या हाताने 3.5 हात एवढी त्या शरीराची व्याप्ती असते. म्हणून 3.5 हाताचा देह असं म्हणण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. याची आपल्याकडे आणि रिफ्लेक्शन्स कुठपर्यंत जातात लक्षात घ्या. परंपरागत लोक जे असतात, ज्यांना ताटी बांधायची सवय आहे, मेल्यावर माणूस ताटीवर ठेवून आपण जातो ना घेऊन, ते जे बांबू येतात त्यांची स्टँडर्ड लांबी ही सुद्धा 3.5 हात असते. काय कुठेपर्यंत ते शास्त्र गेलेलं असतं बघा. आपलं परफेक्शन असतं ते. आणि तेवढ्यावरती ते बरोबर मधले हे घ्यायचे आणि ती बांधायची ताटी. आर्ट आहे ती. कारण पूर्वी काळी, आता ठीक आहे, आता तुम्ही उचलता आणि ॲम्ब्युलन्स मध्ये घालता आणि घेऊन जाता, किंवा हेअर्स व्हॅन येते त्याच्यातनं तुम्ही तिथं टाकता नेऊन. पूर्वी जेव्हा खांद्यावर नेत होते, मध्येच सुटली तर काय करायचं? चांगलं नसतं ना ते लक्षण. ती का कला आहे तर तिथं म्हणायची पद्धत आहे की 3.5 हातात किती आणायचा बांबू.
हो सगळा उंचच्या उंच 10 फूट तोडून आणला नाही, माणूस आहे 5 फुटाचा, एवढा काय करायचा बांबू? मग मोजायचं कसं? 3.5 हात, कारण शरीर तेवढंच आहे, थोडंफार इकडे तिकडे होईल तेवढाच बांबू आणला जातो आहे म्हणून उगाचच 15 फुटाचा बांबू नाही आणत. तर त्याचं कारण इथं दिलेलं आहे, सार्धत्रिहस्तेन शरीर, 3.5 हात. ते कसे मोजले असतील? अंतरांची सुद्धा व्याप्ती तशीच सांगितली बघा, सार्धत्रिव्यामानी अंतराने पुंसा. आता लोकांनी शोधून काढलं ती 22 मीटर असते वगैरे, स्मॉल इंटेस्टाईन टोटल हे केलं तर. त्यावेळेला त्यांनी ते कशी शोधून काढली, कशी लिहिली असतील? तर ते कॅल्क्युलेशन आहे. आपल्याकडे गणित हे फार प्रगत होतं पूर्वी काळी, आणि त्याचा वापर करून ते काढायचं बरोबर, ते चुकायचं नाही आणि बरोबर नेमकं बरोबर यायचं. एका धातूमध्ये रस किती काळ राहतो याचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे बघा सुश्रुताने, आणि त्याच्यावरून तुम्ही कन्व्हर्जन करून किती दिवसात तयार होईल याचा अंदाज घेऊ शकता. हे काय शास्त्र असेल, हे कसं कळलं असेल त्यांना? तर त्या गणिताच्या पद्धती वापरलेल्या असणार आहेत. कारण वैदिक गणित असा एक विषय फार पूर्वी काळापासून आहे चालू. आता क्लासेस घेत आहेत लोक वैदिक गणिताचे, तो असल्याशिवाय घेत आहेत का? म्हणजे वैदिक काळापासून गणित आहे, ही कॅल्क्युलेशन्स वरून मांडलेल्या गोष्टी आहेत. या दीज असम्पशन्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रॉंग मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स, त्यामुळे ती चुकत नाहीत. तर तशी ही परिमाणं सुद्धा आहेत, ती एकूण सांगितली. चतुरशीती शरीरम अंगुली पर्वाणी तद आयाम विस्तार सममुच्यते. असं ज्याचं असेल 84 अंगुली पर्व, ते शरीर आयाम आणि विस्ताराने जर तसं असेल तर समशरीर धरावं. आयाम विस्तार समम इति यथोक्त प्रति अवयव आयाम विस्तार युक्तम. प्रत्येक अवयवाचा आयाम विस्तार जसा सांगितलाय तशा प्रकारात ते आहे. दॅट इज वन मिनिंग. अनदर मिनिंग गिवन इज यावता आयामेन चतुरशीति अंगुलम तावत यदि विस्तृत बाहुद्वय प्रमाणेन च विस्तारेण शरीरम भवति तदा आयाम विस्तार समम भवति. आयामानी 84 अंगुळ शरीर आहे, आणि तेवढंच विस्तृत बाहुद्वय प्रमाणेन, बाहुद्वय असे विस्तृत केले आणि त्यांच्यातलं अंतर मोजलं, तेही तेवढंच आलं पाहिजे. तर ते विस्तार, आयाम विस्तार समशरीर म्हणायचं. आणि मग ते शरीर आयु, बल, ओज ह्या गोष्टीसाठी उपयुक्त आहे. म्हणजे अंगुली परिमाणाची सुद्धा एक काहीतरी रिलिव्हन्स आहे, लक्षात घ्या. मग आतुर परीक्षणामध्ये अंगुली परिमाण का बघायचं? तर ह्यासाठी की हा रोगी दीर्घायू जगणार आहे का नाही या अंगुली परिमाणावरून समजेल आम्हाला. whether I am supposed to go with my treatment plans or not. म्हणून अष्टव निंदितियामध्ये टाकली ताती रसू आणि ती दीर्घ. ती व्याधीग्रस्त असू शकतात शरीर, किंवा होऊ शकतात, आयु दीर्घ नसते, ह्यासाठी ती अष्टव निंदितियात टाकली. म्हणून प्रमाणवत शरीर असेल तर चिकित्सा करणं आवश्यक ठरेल, चिकित्सेला यश मिळेल. ह्या अर्थाने त्याचा रिलिव्हन्स आहे. प्रमाणतः परीक्षा आतुर परीक्षेच्या अंडर घालण्यात, नाही तर कशाला घातली असा प्रश्न आहे. पुढचं परीक्षण आहे ते सात्म्यतः परीक्षण. आजच्या काळामध्ये अतिशय महत्वाचं परीक्षण आहे. पुन्हा मगाशी जो उल्लेख मी केला होता व्याधी असहशरीरांमध्ये, एक उल्लेख केलेला आहे चरकांनी, असात्म्य आहार उपचितानी शरीरानी. टुडे यू विल फाइंड मेनी ऑफ द पेशंट्स कमिंग टू अस, दे आर नरिश्ड ऑन असात्म्य आहार इन डिफरंट सेन्सेस. कुठेतरी काहीतरी लोक वाचतात, सध्या एक फॅशन आली बघा, आय हॅव लेफ्ट ग्लुटेन. त्याला काउंटर क्वेश्चन जर केला, व्हॉट इज ग्लुटेन,
दॅट आय डोंट नो, बट आय लेफ्ट. म्हणजे काय सोडलं? ग्लुटेन सोडलं म्हणजे काय सोडलं? तर लेफ्ट विथ चपाती भाकरी. मग आतापर्यंत तुझं पोषण कशावर झालं? आणि मग खायला काय सुरुवात केली? तर स्प्राउटेड पल्सेस. आय टेक अ लॉट ऑफ सॅलड. गुरांचं खाणं, कडबा कुट्टी, गुरंच खातात ना, कच्चं चिरलेल्या भाज्या, त्याची देठं, पानं, शेळ्या, बकऱ्या, गाई, म्हशी, त्यांचं खाणं. ते माणसाचं पूर्ण खाणं आहे का मला सांगा? आपण ताटभर सॅलड घेऊन कधी जेवतो का? आपला पारंपरिक आहार काय? अँड व्हाय वी आर सपोज टू गो अवे फ्रॉम इट? हा जो आहार आहे आमचा, हा काय आहे? सात्म्य आहार आहे. बाय बर्थ our body is nourished on that diet, and suddenly on one fine morning we Google and come to know that, oh, this is bad for my health, and we stop taking it, and we start facing different health problems than what they were before. ही शरीर काय आहेत? असात्म्य आहार उपचित शरीर आहेत. आम्हाला सवयीचा नसलेला आहार आहे. जो सवयीचा आहे तो खा, त्यांनी दुष्परिणाम दिसणार नाहीत. आतापर्यंत जर पोळी भाकरी खाऊन, भात खाऊन जर वाटोळं झालं नसेल तर पुढेही होणार नाही. Those are not the only culprits for our health problems. There may be others that we need to see. Maybe we have to change our lifestyle. Maybe we have to correct our sleeping habits. There are so many things other than ahar which needs to be corrected. लक्ष तिकडं नसतं. पहिलं गाज पडते त्या आहारावरती पडते. And people turn into practice of asatmya ahar, and then that gives rise to so many different health problems later on. हे होतं. आणि काही जर लोकांना ते समजतं, काहींना समजतच नाही. आता दीक्षित डाएटची फॅड आली बघा, फॅड आलं. पण दीक्षितांनी काही वेगळं शोधून नाही काढलेलं. डाएट आपल्याकडे अशा पद्धतीचंच होतं आधीपासून. पण अननेसेसरीली कमी खाऊन त्या लोकांना नंतर थकवा येतो. मी असं डाएट करणाऱ्या बऱ्याच लोकांना एक प्रश्न विचारलाय की तुमचं वजन कमी झालं वगैरे सगळं ओके, ठीक आहे, पण मला एक सांगा, डू यू हॅव अ हेल्दी फिलिंग? तुम्हाला बरं वाटतंय का? तर अनेकांनी उत्तर दिलं नाही हो, फार हलकं हलकं वाटतं, थकवा येतो लवकर, पायातनं गोळे येतात. मग हे डाएट बरोबर आहे का? टेल मी ऑनेस्टली. ते जे काय डाएटिशियन डाएट देतात, एकच फळ खाऊन राहायचं, एवढंच खायचं, तेवढंच खायचं, 1 ग्लास ऑफ थिन बटर मिल्क. पण ते नाही ना अग्नी भागत आहे. सांगितलंय कोणी करायला? जर बल उपचय वर्ण ओज नसेल मिळणार त्यातून, तर ते जेवणाला काय गरज? चाटायचे कशाला असलं जेवण करायचं? त्या सात्म्य आहारामधून आम्हाला बल मिळणार आहे ना. आहाराच्या ठिकाण आहारांना आमच्याकडे बाह्य प्राण म्हणलंय. लक्षात घ्या, प्राणोही अभ्यंतरो नृणाम बाह्य प्राण गुणान्वितः. बाह्य प्राण म्हणजे कोण आहे? बाह्य प्राण म्हणजे हा आहार आहे. तो आम्ही खातल्यानंतर प्राणोही अभ्यंतरो नृणाम, आतले प्राणाला तो ताकद देतो. आणि मग हे असं कमी खाणाऱ्यांमध्ये पहिलं काय सापडतं? त्या प्राणशक्तीचा ऱ्हास सापडतो. दौर्बल्य, गळून गेल्यासारखं वाटणं, उत्साह नसणं, फिलिंग ऑफ वेलबिंग आहे का विचारा. असे जे येडे आहेत ना डाएट वरती गेलेले, त्यांना एक प्रश्न विचारा तुम्ही, आजूबाजूला असतील आपल्या नात्यांमध्ये,
खूप कौतुक सांगत असतात, आय लॉस्ट 8 kg ऑफ माय वेट, बट डू यू फील हेल्दी? डू यू फील ॲट इज? इज द फिलिंग ऑफ वेलबिंग इज देअर? नो. नाही, तसं नाही रे, पण तरी बरं वाटतंय मला. ते लहानपणी आमच्याकडे मारुतीच्या बेंबीची गोष्ट सांगायची. गावातली उन्हाळ पोरं सुट्टीमध्ये गावाबाहेरच्या मारुतीच्या देवळात खेळत असतात आणि मोठी मारुतीची मूर्ती असते, बेंबी अशी बरी खोल असते. ते वांड पोरांना सवय असते ना दुसऱ्याची मजा करायची. असं बघतात आतमध्ये बेंबीमध्ये विंचू बसलेला असतो, तर ते पैज लावतात की मारुतीच्या बेंबीत बोट घालून दाखवायचं, आणि जो बोट घालून दाखवेल त्याला काहीतरी काय पैसे द्या किंवा फळं बिळं काहीतरी असं. आणि मग एकटा घालतो त्याच्यात बोट, तो विंचू चावतो. कसं वाटतंय? गारगार वाटतंय, कारण पैज जिंकायचे ना काही करून. आता सांगणार कसं विंचू चावला? गारगार वाटतंय. तशी या लोकांची अवस्था असते. आपणहून डाएट केलेलं असतं, त्या डाएटिशियनची फी दिलेली असते, मग त्याला शिव्या कशा घालणार? म्हणून मग चांगलं वाटतंय. प्रत्यक्षात फिलिंग नसतं ते, विचारा. ऑनेस्ट माणूस असेल सगळेच सांगतो. काल मला एका पेशंटने सांगितलं, मोठं महात्म्य सांगायला लागली, मी आता ते दीक्षित डाएट करते वगैरे, शुगर कंट्रोलसाठी काही करत नाही ना, औषध घेते ना काय करते. म्हणलं अगो दीक्षितांनी कुठं सांगितलं औषधं न घेता माझं डाएट करा? मी म्हटलं त्यांचा इंटरव्ह्यू बघितलाय, ते सांगतात की तुमच्या डायबिटीसचा जो डॉक्टर असेल त्याला भेटाच तुम्ही, ती औषधं वगैरे जर काही चालू असतील ती चालूच ठेवा, फक्त डाएट हे 2 पद्धतीने असं करा, तुमच्या त्या गोळ्या औषधं कमी होतील. पहिल्यापासून सोडून द्या असं नाही सांगितलेलं. म्हटलं त्यांनी, मी बघतच नाही, डॉक्टरला भेटत नाहीये, आपणच डाएट सुरू केलं. म्हटलं बरं वाटतंय का तुला? नाही हो, थकवा येतोय. ऑनेस्ट होती, सांगितलं स्वच्छ, थकवा येतोय. मग हे करायला पाहिजे का? जो भाग माझ्या सवयीचा नाही तो मी करावा का? सवयीचा म्हणजे इतकी वर्ष आम्ही त्याच्यावरच जगलोय ना. सडन चेंज, सडनली ट्रॅक बदलायचा. कन्याकुमारीच्या गाडीचं तिकीट काढायचं आणि एकदम दिल्लीच्या गाडीत बसायचं. कशाला? पोचाल का दिल्लीला? नाही पोचणार. ही गोष्ट चाललेली आहे आणि त्याच्यात बऱ्याचदा सॅक्रिफाईस होतो तो सात्म्य आहार. कुठेतरी व्हॉट्सअपवरती पोस्ट यायला लागतात, ग्लुटेन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, की सुरू. आमच्या इकडं लोक पोळी सोडली, भात सोडला, भाकरी सोडली, सगळं सोडलं. सर्व संघ परित्याग करून हिमालयात जायचेच बाकी राहिले. ग्राम्याहाराला शर्कांनी सुद्धा हे केलेलं आहे की सगळ्या व्याधींचं मूळ मानलं, पण ते कोणत्या कॉन्टेक्स्टमध्ये मानलं? ऋषींच्या संधी, सामान्य माणसासाठी नाही. ऋषींनी ग्राम्याहार करू नये. तुम्ही आम्ही करावा का नाही करावा, आमचं स्वास्थ्य त्याच्यावरच टिकणार आहे. तात्पर्य हे आहे की सात्म्य आहे ते सोडू नका, कोणीतरी सांगितलं म्हणून. आमच्याकडे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही जी धान्य वापरली जातात पीठ करून, ती विथ इट्स कव्हरिंग वी आर गोइंग फॉर इट्स फ्लोरिंग. आपण ते काढून करत नाही, पॉलिश करून वरचं कव्हर काढलं मग केलं असं आपल्याकडे होत नाही. पारंपरिक पद्धतीने दळताना ते अख्खं धान्य दळलं जातं. काय जिथे ते काढून करतायत त्या लोकांना ग्लुटेन पासून सावध राहायला पाहिजे. मैद्याचे पदार्थ खाणारे, आपल्याकडे कुठं मैद्याच्या पोळ्या होतात. बरं, सम्यक व्यायाम राहिलेला नाही. आहाराबरोबर विहारही पाहिजे ना, तसा नाही राहिलेला, म्हणून ते त्रास करते. सो डोंट गो अवे फ्रॉम युअर सात्म्य आहार. हे सांगण्याचा इथं प्रयत्न आहे. म्हणून सात्म्य परीक्षा ही महत्वाची आली. सात्म्यता हा परीक्षण करा. तो माणूस जे खातोय पितोय ते सवयीचं आहे का नाही ते बघा. सात्म्यम नाम तद् यत् सातत्येन उपसेव्यमानम उपसेते. व्याख्यात सात्म्याची अशी केली की जे सातत्येन उपसेव्यमानम, one which is consistently consumed right from your birth
जसं जसं फेजेस बदलत गेल्या तसं तसं तुम्ही ते आहार तसा तसा करत गेलेला आहात आणि तो कंटिन्युअस तसा आहे. म्हणजे ॲव्हरेज इंडियन डाएटमध्ये रोटीचे, वरती नॉर्थमध्ये गेलात तर रोटी म्हणतील, महाराष्ट्रात चपाती म्हणतील किंवा भाकरी म्हणतील, खाली गेलात तर अप्पम असेल, पण ते प्रकार तेच आहेत, काय वेगळे नाही आहेत. म्हणजे एक 4 ठोक पदार्थ ठरलेले आहेत आमचे, भात भाजी आमटी पोळी हे ठरलेले आहेत. मग बाकीचं काय असेल ते येऊ दे. बट दीज आर mainstay of our ahar. This forms the main menu of our diet, and this we are continuously consuming. सातत्याने उपसेव्यमानम. So this is our सात्म्य आहार. म्हणून गोव्यातल्या लोकांच्या जे मासे खातात त्यांच्या जेवणातनं मासा काढायचा नाही पूर्ण, कारण तो सवयीचा असतो आणि त्याच्या अभावी येणारं दौर्बल्य cannot be corrected by anything else. मग त्याला तुम्ही तळलेला खाऊ नको, फुमणातला थोडा खा, रस जास्त घे, 1-2 कुडके खा, असं खाल्लं तर बरं वाटतं त्याला. पण लमसम फुली मारा तुम्ही, मग काय खरं नाही. मग खाऊ काय असा प्रश्न असतो. म्हणजे जगात माशाशिवाय खायला दुसरं काही नाही असं मासे खाणाऱ्यांचा समज असतो, कारण त्याच्यावरच वाढलेले असतात ना. चुकीचा नाहीये. That is your habitual diet. If you want, somebody says you to stay away from that diet, you will better stay away from that person than from that diet. हो की नाही? असं इतकं कडक पथ्य सांगितलं की पेशंटच गायब होतो. नको बाबा, ते काय काय सांगतात ते मला काय जमणार नाही. तर म्हणून ते सात्म्य महत्वाचं आहे, कारण ते सातत्याने उपसेव्यमानम असतं. आणि जे उपसेते ते बिकम सात्म्य. शब्द काय बघा, सह आत्म्य. म्हणजे ते तुमच्या आत्म्याने ऍक्सेप्ट केले. आता आत्मा निर्विकार असतो, तो काय असं भंगडीत पडणार नाही. सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की ते शरीराला सवयीचं झालेलं असतं, त्यामुळे ते बदलू नका, सडनली चेंज करू नका. ते चेंज करण्याचे मार्ग आहेत, त्याचे काही नियम आहेत, ते फॉलो करावे लागतील तुम्हाला. सडनली नाही होत, ट्रॅक चेंज होऊ शकत नाही. तत्र ये आता त्यांनी त्या सातव्याप्रमाणे परीक्षा सांगितली कशी करायची. बघा, ह्या गटात आता किती लोक बसतात ते बघा. तत्र ये घृत क्षीर तैल मांसरस सात्म्याः सर्व रस सात्म्याश्च ते बलवन्तः क्लेशसहाः चिरजीविनश्च भवन्ति. आता या कॅटेगरीत आत्ताचा आपल्याकडे येणारा एक तरी रोगी बसेल का बघा, जे घृत क्षीर तैल आणि मांस रस सात्म्य, मांस सात्म्य नाही म्हणलेलं, मांस रस सात्म्य. अनेक ठिकाणी ग्रंथामध्ये ओदन आणि मांसरस असा आहार येतो. मांसाहाराला जास्त प्रमोट नाही केलेलं, पण मांस रस प्रमोट केलेला आहे, विच इज लघु कल्पना आहे. आणि घृत क्षीर तैल किती लोकांना वावडं असतं या 3 पदार्थांचं मला सांगा, आणि कसे बलवंत राहतील. तुपाने उलटी येते, दुधाने विटतात, आणि तेल, ओ नो आय हॅव स्टॉप्ड ऑइलिंग. म्हणजे इतकं स्टॉप करतात की फोडणी सुद्धा घालायची नाही तेलाची. चपातीसाठी जेव्हा तुम्ही कणिक भिजवता त्याच्यात सुद्धा तेल घालायचं नाही, आणि मग ती वृक्ष चपाती होते. आणि मग म्हणतात की माझं पित्त वाढतं चपाती खाल्लेली. वाढणारच ना ती तसली खाल्ल्यावर. त्याच्यामध्ये जे पुरेशा प्रमाणात हे तेल पाहिजे, तेल पाहिजेच ना. वरनं तूप लावा थोडं, मग ती चपाती बाधत नाही असं सांगून बघितलं की मग नंतर ती पचायला लागली लोकांना. नाही तर आधी नाही मला चपाती उष्ण पडते, मी तर कधी ऐकलं नाही म्हटलं चपाती उष्ण. आमच्याकडे तो गोधूम हा शीत सांगितला,
चपाती उष्ण कशी पडते? तर ती करण्याची पद्धत चुकीची आहे म्हणून उष्ण पडते. यू करेक्ट इट अँड इट विल बी ॲक्सेप्टेड बाय द बॉडी. तर हे 3 पदार्थ घृत, क्षीर, तैल बॅन असतात. मग शरीर बलवान कसं घडेल? आणि हे तो सांगतोय की हे सात्म्य असायला पाहिजे. घृत, क्षीर, तैल आणि मांसरस सात्म्य नित्य सेवनात पाहिजे. इफ यू आर नॉन व्हेजिटेरियन, घृत, क्षीर, तैल तरी पाहिजे. नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर मांसरस तरी पाहिजे. या 4 निदान 3 पदार्थ तरी खाण्यात पाहिजेत रोज, विच विल बिल्ट अप आवर धातुबल बेटर. आणि सर्व रस सात्म्य, हा सर्व रसांचं सात्म्य असलेले. नो लाइकिंग्स फॉर स्पेसिफिक टेस्ट. असे लोक आता सापडणं खूप मुश्किल झालंय की काय सगळंच चालतं, मला सगळ्या प्रकारच्या रसांचा आस्वाद घेतो. बरं, आपल्याकडे बॅलन्स व्यवस्थित केलेला आहे. लक्षात घ्या, गहू किंवा तांदूळ जेव्हा तुम्ही खाता तेव्हा मधुर रस प्रधान आहार मिळतो. आणि मग त्याच्या बाजूनी जे काय असतं ते ह्या बाकीच्या 5 रसांची व्यवस्था पुरवतं तुम्हाला. म्हणजे फोडणीमध्ये हिंग आहे, हळद आहे, मोहरी आहे. त्यातली हिंग, मोहरी कटुरसाची आहे, हळद तिक्त रसाची आहे. तेवढ्या प्रमाणात तो पाहिजे. शाक वर्ग सगळा तिक्त रसाचा आहे. भाज्या ज्या सगळ्या आहेत त्या सगळ्या तिक्त रसाच्या आहेत. तेवढ्या प्रमाणात तो बरोबर होतो. पण आपण भाजी किती खातो आणि चपाती किती खातो? डिस्प्रपोर्शनेट खातो का? नाही. लोणची बिणची आकार इकडचा प्रकार आहे तो थोडासा कटुरस, आम्ल, लवण ह्याचं कॉम्बिनेशन येतं. तेवढंच प्रमाणात उत्पन्न पुरेसं असतं. एकच फोड खायची असते, वाटीभर लोणचं नसतं खायचं. तो इंडिव्हिज्युअल रसाचं प्रमाण कॅन व्हेरी, बट यू आर सपोज टू टेक ऑल द 6 रसाज इन रेग्युलर डाएट. नित्यम सर्व रसाभ्यास हा स्वस्वाधिक्यम ऋतवृतो असं पहिल्यांदा सांगितलं बघा सूत्रस्थानामध्ये. त्या ऋतूप्रमाणे आधिक्य ज्या रसाचा असेल ते करा, पण सर्व रसाभ्यास हा नित्यम तो नित्य पाहिजे. आहार कसा असावा याच्यामध्ये षड्रसम मधुर प्रायम ही सुरुवात आहे. षड्रसत प्रधान असायला, षड्रसात्मक असायला हवा, मधुर प्रधान असायला हवा. दिस इज मॅन्डेटरी. म्हणजे सर्व रसाभ्यास आहेत ते बलवंत, ते बलवान असतात, क्लेशसह आहेत आणि चिरजीवी नश्च भवन्ति. चिरजीवी दीर्घायू ठरतात. म्हणून खाण्याचे जास्त नखरे ठेवू नका. जे समोर येते ते खाणार. सगळ्या रसांचं योग्य संतुलन ठेवा जेवणामध्ये. आताच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं तर लोक बटाटा सात्म्य असतात. लहान पोरांमध्ये बऱ्याचदा तुम्ही फक्त बटाटा सात्म्य, काही दुसरं खात नाहीत. बटाट्याचे 100 रेसिपीज घरी बनत असतात. चिप्स बटाट्याच्या, वेफर्स बटाट्याचे, फिंगर चिप्स बटाट्याच्याच, भाजी बटाट्याचीच, वडा बटाट्याचाच, कापू बटाट्याचीच. बटाटा सात्म्य कितीतरी लहान पोरांमध्ये आत्ताचे सापडेल तुम्हाला. धातुबल चांगलं नाही, आजार घेऊन येत आहेत. काय करायला हवं? आधी सगळं खायला लावा, त्याशिवाय ते उत्पन्न होणार नाही चांगले धातू. म्हणून सर्व रस सात्म्य आहेत ते चिरजीविनः क्लेशसः बलवन्तः. वृक्ष सात्म्य हा पुन्हा एकरस सात्म्याश्च. वृक्ष सात्म्य कितीतरी लोक आत्ताच्या काळात आहेत बघा, कोरडं खाणारे. ती तशीच सवय लागून राहते, सुकं खायचं सगळं. धातुबल चांगलं राहत नाही. वृक्षतेने ते वात वाढतो शरीरामध्ये आणि धातू चांगले मिळणार नाहीत. आणि एक रस सात्म्य, एकाच रसाचं सात्म्य आहे. गोड तर गोडच खाणार, तिखट तर तिखटच. भयंकर तिखट खाणारे लोक असतात. गरम मसाल्यामध्ये तिखट आणि तेल असं घालून त्याच्याबरोबर भाकऱ्या चपाती खाणारे लोक असतात. इकडे तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये आता वाटते तुम्हाला दुष्काळ वगैरे आहे, तिकडे शेतकऱ्यांचं जेवण बघा तुम्ही. काय असं शिदोरी अंडली म्हणतात. सोडल्यानंतर दिसतं काय, एवढी भाकरीची चवड असते आणि वरती सुक्या चटणीचा एवढा ढीग असतो. सुकी चटणी
ती कधी शेंगदाण्याची असेल किंवा तिळाची असेल किंवा तिखटाची असेल, पण ही अशी लाल बुंद नुसती आणि वृक्ष त्याच्याबरोबर ते खातात भाकऱ्या, दुसरं काही खात नाहीत, तेवढंच. असं नाही, सगळं चौरस आहार पाहिजे. त्यामुळे एकरस सात्म्य आणि वृक्ष सात्म्य जे आहेत ते प्रायण अल्पबला अल्पक्लेशसः अल्पायुषः अल्पसाधनाश्च भवन्ति. अल्पसाधनाश्च याचा अर्थ केलाय अल्पभेषज. त्यांच्यामध्ये औषधं वापरताना विचार करावा लागतो, रेंज कमी मिळते. उष्ण तीक्ष्ण वीर्यवान औषधं वापरता येत नाहीत. इट पुट्स अनदर कंट्रोल ऑन यू. आणि व्यामिश्र सात्म्य असतो ये ते मध्यबला सात्म्य निमित्ततः भवन्ति. व्यामिश्र सात्म्य जे असते 2, 3, 4 रसांचं सात्म्य आहे ते मध्य सात्म्य, मध्य बल. म्हणजे सात्म्याप्रमाणे बल कसं ठरवायचं ते जो क्रायटेरिया दिला. सो कन्व्हिन्स युअर पेशंट टू टेक फूड ऑफ ऑल द टेस्ट्स अँड dominated enough with घृतक्षीर तैल, having adequate quantity of घृतक्षीर and तैल. Don't ban it. ओबेसिटी वाढते म्हणून लोक बॅन करतात आणि त्यातनं दुसरे प्रश्न तयार होतात स्वास्थ्याचे. तर लाईफस्टाईल करेक्ट करण्याची गरज असते. खरं तर नुसतं तूप आणि तेल सोडून काही होत नाही, हे समजत नाही. ते समजेपर्यंत उशीर झालेला असतो. तर हा आहारातला एक महत्वाचा भाग आहे. घृत क्षीर हे आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी नित्य सेवनाला आलेलं आहे, वेगवेगळ्या आस्पेक्ट्समध्ये येत राहतं. ब्रुहणामध्ये श्रेष्ठ ब्रुहण म्हणून सांगितलंय, सर्व रसायनामध्ये श्रेष्ठ सांगितलंय, क्षीरघृताभ्यास रसायनानं. आचार रसायनामध्ये सुद्धा शेवट सांगतोय की नित्यम क्षीरघृताशिनाः. प्रत्येक ठिकाणी ते क्षीरघृत ही जोडी आली आहे. तर ती बॅन कशी होईल? ती बॅन करून फायदा काय? तर ती बॅन करून चालणार नाही. ते आपण सात्म्य परीक्षा बघितली आहे. पुढच्या वेळेला सत्व आहार आणि व्यायामशक्ती वगैरे राहिले तेवढं पूर्ण करू.